નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય વિજ્ઞાનની સ્વ અધ્યયન પોથીમાં પાઠ નંબર 10 ચુંબક સાથે ગમ્મત તેના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીશું। तो पाठ 10 चुंबक साथे गम्मत तेमा सौथी पहला छे प्रश्न नंबर 1। नीचे आपेला प्रश्नों माटे साचो जवाब पसंद करी तेनो क्रम बॉक्स में लखो। पहलो प्रश्न छे कि नीचेना पैकी कई जोड़ चुंबकीय पदार्थोनी छे। ऑप्शन ए कागळ अने तांबानी पट्टी, बी लोखंडनी खीली यूपिन, सी स्टीलनी फूटपट्टी पेन्सिल, डी काचनो सळियो अने स्टीलनी फूटपट्टी। तो आ चार विकल्पमांथी जे साचो विकल्प छे ते छे बी लोखंडनी खीली अने यूपिन। तो प्रश्न 1 नी सामे जे अहींया बॉक्स आवेलुं छे तेमां बी लखवानुं छे। तो आ मुजब साचो विकल्प पसंद करी अने प्रश्ननी सामे आवेला बॉक्समां जवाब लखवानो छे। आगळ जोईए त्यार पछी बीजो प्रश्न छे नीचेना पैकी कई जोड़ बिन चुंबकीय पदार्थोनी छे। ऑप्शन ए लोखंड अने तांबानी पट्टी, बी लोखंडनी खीली अने यूपिन, सी स्टीलनी फूटपट्टी अने चावी के डी कागळ अने चामडू। तो जवाब छे विकल्प डी कागळ अने चामडू। त्यार पछी आगळ त्रीजो प्रश्न छे चुंबकमां कया ध्रुव होय छे। तो त्रीजानो जवाब छे विकल्प सी उत्तर अने दक्षिण ध्रुव। त्यार पछी आगळ चौथो प्रश्न छे गजिया चुंबकमां लोखंडनो भूको सौथी वधारे क्यां ચોટેલો जोवा मळे छे। तो जवाब छे विकल्प बी बंने छेड़ा पर। त्यार पछी आगळ पांचमो प्रश्न छे चुंबकमां समान ध्रुवो वच्चे खाली जग्या अने असमान ध्रुवो वच्चे खाली जग्या थाय छे। तो जवाब छे विकल्प बी समान ध्रुवो वच्चे अपाकर्षण अने असमान ध्रुवो वच्चे आकर्षण थाय छे। एटले पांचमामां जवाब आवशे बी। त्यार पछी आगळ सूचना छे प्रश्न नंबर 2 खाली जग्या पूरो। जेमां पहली खाली जग्या छे कि मैग्नेटाइटनी शोध सौ प्रथम खाली जग्या प्रदेशमां थई हती। जवाब छे ग्रीस। त्यार पछी बीजो जे पदार्थो चुंबक तरफ आकर्षाय छे तेवा पदार्थोने खाली जग्या कहे छे। जवाब छे चुंबकीय पदार्थ। त्यार पछी त्रीजी खाली जग्या जे पदार्थो चुंबक तरफ आकर्षाता नथी तेवा पदार्थोने खाली जग्या कहे छे। तो जवाब छे बिन चुंबकीय पदार्थ। त्यार पछी चौथी खाली जग्या मुक्त रीते लटकावेलुं चुंबक खाली जग्या अने खाली जग्या दिशामां ज स्थिर थाय छे। तो पहली खाली जग्यानी अंदर आवशे उत्तर अने बीजी खाली जग्यानी अंदर आवशे दक्षिण। एटले के मुक्त रीते लटकावेलुं चुंबक उत्तर अने दक्षिण दिशामां ज स्थिर थाय छे। त्यार पछी आगळ पांचमी खाली जग्या छे दिशा जाणवा माटे खाली जग्या नामना साधननी जरूर पड़े छे। जवाब छे होकाई यंत्र। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 जेनी सूचना छे एक वाक्यमां जवाब आपो। जेमां पहलो प्रश्न छे गजिया चुंबकना ध्रुवो क्यां आवेला होय छे। तो जवाब छे के गजिया चुंबकना ध्रुवो तेना छेड़े आवेला होय छे। बीजो प्रश्न छे कृत्रिम चुंबक एटले शुं। तो लोखंडना टुकड़ा पर चुंबक घसी बनावेला चुंबकने कृत्रिम चुंबक कहे छे। त्यार पछी आगळ त्रीजो प्रश्न छे कोई पण बे चुंबकीय पदार्थोना नाम लखो। तो लोखंड अने सोय। विद्यार्थी मित्रों અહીં તમે તમારી મુજબ પણ કોઈ પણ બે ચુંબકીય પદાર્થોના નામ લખી શકો છો। અહીં સમજ માટે જવાબ લખેલો છે, બરોબર। આગળ છે ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન કોઈ પણ બે બિન ચુંબકીય પદાર્થના નામ લખો। તો અહીં આ પ્રશ્નના જવાબમાં તમારે કોઈ પણ બે બિન ચુંબકીય પદાર્થોના નામ લખવાના છે। અહીં સમજ માટે જવાબ લખેલો છે દિવાસળી અને પથ્થર। આગળ છે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 નળાકાર ચુંબકને કેટલા ધ્રુવ હોય છે। तो नळाकार चुंबक ने 2 ध्रुव होय छे। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 4 जेनी सूचना छे तफावत आपो। पहलो तफावत छे अहीं चुंबकीय पदार्थो अने बिन चुंबकीय पदार्थो। तो अहीं आपणे चुंबकीय पदार्थो अने बिन चुंबकीय पदार्थोनो तफावत लखवानो छे।
સૌથી પહેલો મુદ્દો ચુંબકીય પદાર્થોમાં જોઈએ. જે પદાર્થો ચુંબક તરફ આકર્ષાય છે તેવા પદાર્થોને ચુંબકીય પદાર્થ કહે છે. ત્યાર પછી બિનચુંબકીય પદાર્થની અંદર પહેલો મુદ્દો છે કે જે પદાર્થો ચુંબક તરફ આકર્ષાતા નથી તેવા પદાર્થોને બિનચુંબકીય પદાર્થ કહે છે. ત્યાર પછી ચુંબકીય પદાર્થની અંદર બીજો મુદ્દો છે, તેનું ઉદાહરણ લોખંડ, સોય, ખીલ્લી, ટાંકણી, કોબાલ્ટ ધાતુ વગેરે ચુંબકીય પદાર્થના ઉદાહરણો છે. એવી જ રીતે હવે આગળ છે બીજો મુદ્દો બિનચુંબકીય પદાર્થોમાં. દિવાસળી, પથ્થર, કાચ, રેતી, બોલપેન વગેરે બિનચુંબકીય પદાર્થોના ઉદાહરણો છે. આગળ જોઈએ ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 જેની સૂચના છે મુદ્દાસર જવાબ લખો. તો અહીં જે પ્રશ્ન આપેલા છે તે પ્રશ્નના આપણે મુદ્દાસર જવાબ લખવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન છે અહીં કે ચુંબકોના પ્રકારોના નામ જણાવો. તો ગજિયો ચુંબક, ઘોડાની નાળ આકારનો ચુંબક, સોયાકાર ચુંબક, નળાકાર ચુંબક, બોલ એન્ડેડ ચુંબક, કંકણાકાર ચુંબક વગેરે ચુંબકોના પ્રકાર છે. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે ચુંબકના ગુણધર્મો જણાવો. તો ચુંબકના ગુણધર્મની અંદર આપણે લખી શકીએ પહેલું, ચુંબકને 2 ચુંબકીય ધ્રુવો હોય છે. બીજો ગુણધર્મ, ચુંબકને સમક્ષિતિજ સમતલમાં મુક્ત રીતે ફરી શકે. અહીંયા ફરી શકે, મુક્ત રીતે ફરી શકે તેમ લટકાવતા તે ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં સ્થિર થાય છે. ત્યાર પછી હવે આગળ છે ત્રીજો પ્રશ્ન, ચુંબકનું ચુંબકત્વ જાળવી રાખવા માટે શું કરશો. તો તે વારંવાર પડી ન જાય તેનું ધ્યાન રાખવું. બીજું, તેને ગરમ કરવું નહીં. ત્રીજું, તેના પર ભારે વજન પડે નહીં તેની કાળજી રાખવી જોઈએ. ચોથું, ચુંબક વપરાશમાં ન હોય ત્યારે 2 ચુંબકના અસમાન ધ્રુવો એક જ બાજુ રહે તેમ ગોઠવી ચુંબકો વચ્ચે લાકડાની પટ્ટી મૂકવી. વળી અસમાન ધ્રુવો આગળ બંને બાજુ નરમ લોખંડની પટ્ટી એટલે કે સંરક્ષક રાખવી જોઈએ. નાળ ચુંબકના 2 ધ્રુવો આગળ પણ નરમ લોખંડની પટ્ટી રાખવી જોઈએ. આગળ છે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, ચુંબકના ઉપયોગો જણાવો. તો જવાબમાં આપણે લખી શકીએ ચુંબકના ઉપયોગની અંદર રેડિયો, ટીવી, ટેલિફોન, વિદ્યુત પંખો, વિદ્યુત ઘંટડી, લાઉડસ્પીકર, માઇક્રોફોન, રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન, ડિશવોશર એટલે કે વાસણ ધોવાનું મશીન, કેસેટ ટેપ, ઇલેક્ટ્રિક મોટર, ડાયનેમો વગેરેની અંદર ચુંબકનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યાર પછી આગળ પ્રશ્ન નંબર 5, ચુંબકનું ચુંબકત્વ કેવી રીતે નાશ પામે છે તે જણાવો. તો જવાબમાં આપણે લખી શકીએ કે ચુંબકને ગરમ કરવાથી, ચુંબકને વારંવાર પછાડવાથી, ચુંબકને હથોડી જેવા સાધન વડે ટીપવાથી, 2 ચુંબકના સમાન ધ્રુવો એકબીજાની નજીક રહે તેમ લાંબો સમય રાખવાથી વગેરે કારણોને લીધે ચુંબકનું ચુંબકત્વ નાશ પામે છે. ત્યાર પછી હવે આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 6 જેની સૂચના છે પ્રયોગ વર્ણવો. અહીં એક પ્રયોગ છે. સૌથી પહેલા તે પ્રયોગનો હેતુ, મુક્ત રીતે લટકાવેલું ચુંબક હંમેશા ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં જ સ્થિર થાય છે. સાધનની અંદર છે ગજિયો ચુંબક, લાકડાનું સ્ટેન્ડ, દોરી. અહીં આકૃતિ આપેલી છે આ પ્રયોગની. આગળ છે ત્યાર પછી પદ્ધતિ જે છે તે જોઈએ. એક ગજિયો ચુંબક ઓળખાય તે માટે તેના કોઈ એક છેડે નિશાની કરો. ગજિયા ચુંબકની મધ્યમાં દોરી બાંધી તેને લાકડાના સ્ટેન્ડ પરથી મુક્ત રીતે ફરી શકે તેમ લટકાવો. જ્યારે ચુંબક સ્થિર થાય ત્યારે તેના 2 છેડાની સ્થિતિ નોંધતા 2 નિશાન જમીન પર કરો. બંને નિશાનને જોડતી રેખા દોરો. હવે કોઈ પણ એક દિશામાં હળવેથી ચુંબકને ધક્કો મારો અને તેને સ્થિર થવા દો. ફરીથી તેની સ્થિર સ્થિતિ વખતે બંને છેડાનું સ્થાન અંકિત કરો અને તમારું અવલોકન નોંધો. આગળ હવે અવલોકનમાં આપણે લખી શકીએ કે દરેક વખતે ગજિયો ચુંબક એક જ દિશામાં સ્થિર થાય છે અને આ દિશા ઉત્તર દક્ષિણ દિશા હોય છે. નિર્ણયની અંદર આપણે લખી શકીએ ગજિયા ચુંબકને મુક્ત રીતે ફરી શકે તેમ લટકાવતા
તે હંમેશા ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં સ્થિર થાય છે. ત્યાર પછી હવે આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 7. પ્રવૃત્તિ કરો. પહેલું, તમારું પોતાનું ચુંબક બનાવો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રવૃત્તિ તમારે જાતે કરવાની છે. અહીં સમજ માટે પ્રવૃત્તિ વિશે આપેલું છે કે આપેલ લોખંડની પટ્ટીને ટેબલ પર મૂકો. એક ગજિયો ચુંબક લઈ તેના એક ધ્રુવને લોખંડની પટ્ટીના એક છેડા પાસે રાખો. ચુંબકને ઊંચક્યા સિવાય લોખંડની પટ્ટીના એક છેડાથી શરૂ કરીને બીજા છેડા સુધી તેની પૂરી લંબાઈ પર ઘસો. હવે ચુંબકને ઊંચું કરી તેના જે ધ્રુવથી શરૂઆત કરી હતી તે જ ધ્રુવને લોખંડની પટ્ટીના જે છેડાથી શરૂઆત કરી હતી ત્યાં લાવો. ચુંબકને ફરીથી લોખંડની પટ્ટી પર અગાઉ મુજબ ઘસો. આ ક્રિયાનું 30-40 વખત પુનરાવર્તન કરો. લોખંડની પટ્ટી ચુંબક બની છે તેની ખાતરી કરવા તેને લોખંડના ભૂકાની નજીક લઈ જાઓ. તે લોખંડના ભૂકાને આકર્ષશે તે પરથી ખાતરી થશે. ત્યાર પછી અહીં તેની આકૃતિ આપેલી છે, બરોબર. આગળ બીજું છે અહીં પ્રવૃત્તિમાં તમારું પોતાનું હોકાયંત્ર બનાવો. તો સાધન સામગ્રીની અંદર આપણે લખી શકીએ ગજિયો ચુંબક, લોખંડની સોય, બૂચ, ટમલર. અહીં ગજિયા ચુંબક માટેની આકૃતિ આપેલી છે. આગળ જોઈએ એમાં પદ્ધતિની અંદર આપણે લખી શકીએ પહેલું, ગજિયા ચુંબકનો ઉપયોગ કરી લોખંડની સોયને ચુંબક બનાવો. બીજું, આ ચુંબકીય સોયને બૂચમાંથી પસાર કરો. ત્રીજું, એક ટમલરમાં પાણી ભરી બૂચને તરતો મૂકો. સોય પાણીને અડકે નહીં તેનું ધ્યાન રાખો. આ તમારું સાદું હોકાયંત્ર તૈયાર થયું. ચોથો મુદ્દો છે પદ્ધતિમાં, પાણીમાં તરતા બૂચની સોય કઈ દિશા દર્શાવે છે તે નોંધો. બૂચને વિવિધ દિશાઓમાં ફેરવી સ્થિર થાય ત્યારે સોયની દિશા નોંધો. અવલોકનની અંદર આપણે લખી શકીએ કે દરેક વખતે સોય ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં સ્થિર થાય છે. નિર્ણયની અંદર લખી શકીએ કે પાણીમાં તરતા બૂચમાં પસાર કરેલી સોય હોકાયંત્રની સોયની જેમ ઉત્તર દક્ષિણ દિશા દર્શાવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે તમારી સમજ મુજબ પણ આ પ્રયોગ લખી શકો છો. આગળ પ્રશ્ન નંબર 8 જેની સૂચના છે પ્રોજેક્ટ વર્ક, જેમાં પહેલું છે કે તમારી આસપાસ રહેલા ઘણા બધા પદાર્થોને એકઠા કરો. તે પૈકી કયા પદાર્થો ચુંબકીય છે અને કયા પદાર્થો બિનચુંબકીય છે તે ચકાસો અને નોંધો. અહીં પદાર્થો લખેલા છે બોલપેન, ચાવી, દિવાસળી, તાંબાનું પાત્ર, નિકલનું પાત્ર, કાચ, રેતી, લોખંડ, એલ્યુમિનિયમ, ટાંકણી, કોબાલ્ટ ધાતુ, ખીલ્લી, પથ્થર, સોય. તો આ મુજબ તમારે તમારી આસપાસ જે કંઈ ઘણા બધા પદાર્થો છે તે પદાર્થોને તમારે એકઠા કરવાના છે અને તે પછી આ પદાર્થો ચુંબકીય છે કે બિનચુંબકીય છે તે ચકાસવાનું છે અને તેની નોંધ કરવાની છે. ચુંબકીય વસ્તુની અંદર ચાવી, નિકલનું પાત્ર, લોખંડ, ટાંકણી, કોબાલ્ટ ધાતુ, ખીલી અને સોય. બરોબર, અહીં જે વસ્તુઓ લખેલી છે તેમાંથી ચુંબકીય વસ્તુઓ જે છે તે આ મુજબની વસ્તુઓ આવશે. બરોબર, ત્યાર પછી હવે આગળ જોઈએ બિનચુંબકીય વસ્તુઓ. તો બોલપેન, દિવાસળી, તાંબાનું પાત્ર, કાચ, રેતી, એલ્યુમિનિયમ, પથ્થર આવશે. આગળ છે ત્યાર પછી સૂચના છે કે નીચેનો ફકરો વાંચી તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં એક ફકરો આપેલો છે, તે ફકરો તમારે વાંચવાનો છે. ત્યાર પછી તેના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. ચાલો પ્રશ્ન જોઈએ. પહેલો પ્રશ્ન છે કે નીચે આપેલ વિધાનનો અભ્યાસ કરી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો. પહેલું વિધાન છે દિશાઓ જાણવા માટે હોકાયંત્રનો ઉપયોગ થાય છે. બીજું વિધાન છે હોકાયંત્રમાં ચુંબકીય સોય વપરાય છે. અને ત્રીજું વિધાન છે હોકાયંત્રની સોય હંમેશા ઉત્તર અને દક્ષિણ દિશામાં સ્થિર થાય છે. તો સાચા વિધાનોને ઓળખો. તો અહીં જે વિધાન આપેલા છે તે વિધાનમાંથી સાચા વિધાન જે છે તેને આપણે ઓળખવાના છે. વિકલ્પ એ છે માત્ર પહેલું અને બીજું, વિકલ્પ બી છે માત્ર બીજું અને ત્રીજું, વિકલ્પ સી છે માત્ર પહેલું અને ત્રીજું, કે વિકલ્પ ડી ત્રણેય. તો અહીં જે વિધાન છે તે વિધાનમાંથી સાચું વિધાન કયા થશે? ત્રણેય વિધાન થશે. કે દિશાઓ જાણવા માટે હોકાયંત્રનો ઉપયોગ થાય છે,
હોકાયંત્રની અંદર ચુંબકીય સોય વપરાય છે અને હોકાયંત્રની અંદર આ જે સોય છે તે હંમેશા ઉત્તર અને દક્ષિણ દિશામાં જ સ્થિર થાય છે, બરોબર. એટલે ત્રણેય વિધાન સાચા છે, એટલે પહેલા પ્રશ્નની અંદર જવાબ આવશે વિકલ્પ ડી, ત્રણેય. આગળ જોઈએ ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, હોકાયંત્ર બનાવવા માટે ચુંબકના કયા ગુણધર્મનો ઉપયોગ થાય છે? તો જવાબ છે વિકલ્પ ડી, મુક્તપણે લટકાવેલ ચુંબક એન અને એસ એટલે કે નોર્થ અને સાઉથ, ઉત્તર અને દક્ષિણ, બરોબર, દિશામાં ગોઠવાય છે. આગળ છે ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, હોકાયંત્ર આપણા માટે કેવી રીતે ઉપયોગી છે? તો જવાબ થશે વિકલ્પ બી, સ્થળની તમામ દિશાઓ શોધવામાં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ધોરણ 6 વિષય વિજ્ઞાનની સ્વ અધ્યયન પોથીમાં પાઠ નંબર 10 ચુંબક સાથે ગમ્મત તેના તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો. તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે. ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે. વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે. તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો. થેન્ક યુ દોસ્તો. એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. આભાર દોસ્તો.